The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. We praise God for this one more opportunity God has given unto us to meditate His word. దేవుని వాక్యం ధ్యానించలాగన దేవుడు మనకిచ్చిన మరొక తరుణాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాం. Today we are going to see about the faithfulness of Daniel even unto his old age. ఈ దినాన మరి దానియేలు జీవితంలో వృద్ధాప్యంలో కూడా ఆయన యొక్క నమ్మకత్వాన్ని గురించి మనం చూస్తాం. Before we see the word of God, let us pray. దేవుని వాక్యంను ధ్యానించడానికి ముందుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving Heavenly Father, ప్రేమగల మా పరలోకపు తండ్రి, our gracious God, కృపగల దేవా, we thank Thee for this one more opportunity, O Lord, to meditate Thy word. నీ వాక్యం ధ్యానించలాగన మాకు ఇచ్చిన మరొక తరుణాన్ని బట్టి వందనం చెల్లిస్తున్నాం. Once again, the Holy Spirit may open our eyes of understanding. మరొక పర్యాయం పరిశుద్ధాత్మ ప్రభా మేము గ్రహించినట్లు మా కనులు తెరవచేయును గాక. Open Thou Thy scriptures unto us. ప్రభా మా కొరకై మీ లేఖనములను తెరవండి. O Lord, we thank Thee for the lives of these wonderful men and women of God, about whom Thou hast recorded in the Holy Scriptures. ప్రభా పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో మీరు రాయించి పెట్టినటువంటి గొప్ప గొప్ప దైవజనులు దైవజనురాళ్ళు వారికి జీవితాలను బట్టి వందనం Their చెల్లిస్తున్నాం. lives are of great inspiration to us. ప్రభా వారి జీవితాలు మాకెంతో స్ఫూర్తినిచ్చేవి. In the midst of adverse situations also, they stood for Thee. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రభా వారు మీ కొరకు నిలబడ్డారు. They brought glory to Thy name. నీ నామమునకు మహిమ తీసుకొని వచ్చారు. Though lakhs of people lived, O Lord, as their contemporaries, but we forgot all of them. But these people, O Lord, they are wonderful witnesses, examples unto us. ప్రభా మరి వారితో సమకాలికులు ప్రభా వేల లక్షల కొలది మంది ఉన్నప్పటికీ ఆయన ఇక వారందరినీ మర్చిపోయావు. కానీ వీరు ప్రభా మాకు ఒక మంచి మాదిరిగాను ప్రభా చక్కని ఆదర్శమైనటువంటి జీవితాలు ప్రదర్శించిన వారుగా ఉన్నారు. We are bringing all of us under the sprinkling of Thy precious blood. మమ్మల్ని కూడా ప్రశస్తమైన మీ రక్త ప్రోక్షణ కిందకి తెస్తున్నాం. We are claiming Thy promises. ప్రభా మీ వాగ్దానములను కోరుకుంటున్నాం. We are expecting great things. నేను గొప్ప కార్యాలు ఆశిస్తున్నాం. Bless the dear ones who are hearing over this channel. ప్రభా ఈ ఛానల్ ద్వారా వింటూ ఉన్న ప్రజలందరినీ ఆశీర్వదించండి. By all these means, O Lord, we may go a little bit forward in our spiritual life. ప్రభా వీటన్నిటి మూలంగానైనా ఆత్మీయంగా మేము కొంత ఎదిగేదానికి ముందుకు సాగేదానికి సహాయం చేయండి. In Jesus' precious name we pray. యేసు ప్రభు వారి అమూల్యమైన నామములోనే ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Today, the portion which we are going to read from the Word of God, it is a very, very familiar portion. నేటి దినాన దేవుని వాక్యంలో నుండి మనం ధ్యానం చేయబోయేటువంటి వాక్య భాగము మనందరికీ కూడా బాగా సుపరిచితమైనటువంటి భాగమే. Even right from our Sunday school age, we are exposed to this portion. సండే స్కూల్ నాటి నుండి కూడా ఆ దినాల నుండి కూడా ఈ వాక్య భాగాలు మనకు బాగా పరిచయమైనవే. In one sense, even the people who won't read the Bible also, they know about this. మరి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బైబిల్ చదవని వారికి కూడా ఈ విషయాలు తెలిసినవే. Today we are going to see about the man of God Daniel and his experience in the lion's den. నేటి దినాన దైవజనుడైన దానియేలు మరియు సింహము గుహలో ఉన్నటువంటి అనుభవాల గురించి మనం ధ్యానం చేస్తాం. Daniel chapter 6. దానియేలు గ్రంథము 6వ అధ్యాయం. It is better to read the first 10 verses for our meditation. మన ధ్యానం నిమిత్తమై మొదటి నుండి 10 వచనాలని చదువుకుంటే బాగుంటుంది. But we are going to read the first 2 verses and the 10th verse. మరి మొదటి 2 వచనాలు మరియు 10వ వచనం మాత్రం చదువుకుందాం. It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom, and over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes must give accounts unto them, and the king should have no damage. Verse 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in the chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed, and gave thanks before God, as he did aforetime. దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనాలు మరి 10వ వచనం చదువుకుంటాం. తన రాజ్యమంతటిపైన అధిపతులుగా ఉండుటకై 120 అధిపతులను నియమించుటకు దర్యావేషునకు ఇష్టమాయెను. వారిపైన 3 ప్రధానులుగా నియమించెను. ఆ 3 దానియేలు ముఖ్యుడు.
రాజునకు నష్టము కలగకుండానట్లు ఆ అధిపతులు తప్పకుండా వీరికి లెక్కలు ఒప్పజెప్పవలెనని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. 10వ వచనం. ఇట్టి శాసనం సంతకము చేయబడినని దానియేలు తెలుసుకొనినను. అతడు తన ఇంటికి వెళ్ళి యథాప్రకారముగా అనుదినము ముమ్మారు మోకాళ్ళుని తన ఇంటి పైగది కిటికీలు యెరూషలేము తట్టునకు తెరవబడి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేయుచు ఆయనను స్తుతించుచు వచ్చెను. In first 2 verses we can see మొదటి 2 వచనాల్లో మనం చూడగలిగే సంగతి, the Medo-Persian king Darius has appointed Daniel as the chief president. మాదీయ పారసీకుల రాజైన దర్యావేషు మరి ఈ దానియేలుని ఆ ముగ్గురు ప్రధానుల పైన ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా అధిపతిగా నియమించారు. As a matter of fact, Darius is a Median king. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే దర్యావేషు మాదీయుల రాజు. So here in his kingdom, after he has taken over the kingdom from the Babylonian king Nebuchadnezzar and his seed, ఇతని రాజ్యంలో అనగా బబులోను రాజ్యము నుండి ఆ తర్వాత తన సంతతి నుండి ఇతని చేతిలోనికి రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత and he appointed 3 presidents. ముగ్గురు అధిపతులను అతడు నియమించినట్లుగా చూస్తున్నాం. ముగ్గురు ప్రధానులను నియమించాడు. Daniel was the chief president. ఆ ముగ్గురు ప్రధానుల్లో దానియేలు ముఖ్యుడు. And there are 120 princes also. ఇక 127 మంది అధిపతులు ఉన్నారు. 120. 120 అధిపతులు ఉన్నారు. And now a small question before we go further. మనం ముందుకు సాగడానికి ముందుగా ఒక చిన్న ప్రశ్న. So that will be useful for our meditation. మన ధ్యానంకి ఎంతో ఉపయోగకరంగా సహాయకరంగా ఉంటుంది. The question is so simple. ఈ ప్రశ్న చాలా సామాన్యమైనది. Many of you know the answer also. మీలో చాలా మందికి దీని జవాబు కూడా తెలిసే ఉంటుంది. What can be the age of Daniel when we come to Daniel 6:1? దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయం మొదటి వచనానికి వచ్చే సమయానికి దానియేలుకి ఎంత వయసు ఉండొచ్చు? Just think over it. ఒకసారి ఆలోచన What చేయండి. can be the age of Daniel? దానియేలు వయసు ఎంత ఉండొచ్చు? If you see carefully, మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే, because it is a message on the YouTube, I cannot give you time. ఇప్పుడు ఇది యూట్యూబ్ ద్వారా వెలువడుతున్న వర్తమానం కాబట్టి మీకు సమయం ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు అవకాశం లేదు. Just think of it. ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. We all know very well. మనందరికీ బాగా తెలిసిన విషయం. As per the dream God has given to Nebuchadnezzar. దేవుడు నెబుకద్నెజరుకు ఇచ్చినటువంటి ఆ కలను బట్టి చూస్తే, And the golden head is the time of the Babylonian kingdom. ఆ బంగారు శిరస్సు ఉందే ఆ పరిపాలన కాలము బబులోను వారి సామ్రాజ్య పరిపాలన. And when we see the lives of the Israelites and the Jewish people, ఇశ్రాయేలీ ప్రజలైన యూదులైనటువంటి వారి జీవితాలను చూస్తే, because the kingdom of Israel was divided into 2 during the days of Rehoboam the son of Solomon. సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము కాలంలో ఆ ఇశ్రాయేలు రాజ్యమే 2గా విభాగించబడినట్లు మనకు తెలుసు. 10 tribes have gone to one side, which is known as the kingdom of Israel. 10 గోత్రాలన్నీ కూడా ఒక రాజ్యంగా ఏర్పడ్డాయి. అదే ఇశ్రాయేలు రాజ్యంగా ఏర్పడింది. That is known as the northern kingdom. దానినే ఉత్తర రాజ్యముగా పిలుస్తారు. And 2 tribes, that is Judah and Benjamin, became the southern kingdom. They are known as the kingdom of Judah. 2 గోత్రాలు యూదా మరియు బెన్యామీను గోత్రాలు ఇవి దక్షిణ రాజ్యముగా ఏర్పడ్డాయి. They are known as the kingdom of Judah. అవి యూదా రాజ్యముగా పేర్కొన్నాయి. So the children of Jacob, they are divided into 2 kingdoms. కాబట్టి యాకోబు సంతానం అంతా కూడా 2 రాజ్యాలుగా విభాగించబడింది. God has given prophets to both the kingdoms. దేవుడు ఈ 2 రాజ్యాలకి కూడా ప్రవక్తలను పంపించాడు. God loved both of them. దేవుడు వారి ఇరువురిని ప్రేమించాడు. God loved the Israelites and also the Jewish people. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను మరియు యూదులను కూడా ప్రేమించాడు. God gave them kings. దేవుడు వారికి రాజ్యాలను ఇచ్చాడు. But we all know most of the kings of Israel are wicked kings. మరి మనకు తెలిసినట్లుగా ఎక్కువ శాతము ఇశ్రాయేలీయుల రాజుల్లో దుష్టులు దుర్మార్గులుగా ఉండినారు. They are away from God. వారంతా దేవునికి దూరం They అయిపోయిన have వారు. taken the people of God away from God right from Jeroboam. మరి దేవుని ప్రజలని దేవుని నుండి దూరం చేసిన వారు యెరోబాము మొదలుకొని, Even Ahab is also there. ఆహాబు కూడా ఉన్నాడు ఆ And జాబితాలో. when we come to the kings of Judah, ఇక యూదా రాజుల మాటకు వస్తే almost all the kings are godly kings. దాదాపుగా ఆ రాజులందరూ కూడా దైవభక్తి గల రాజులే. But in a general perspective, when we see, మరి మనం ఒక విధంగా మనం ఆలోచన చేస్తే, quite often when the troubles came, these people went after the worldly images and the idols. చూడండి, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు తరచుగా వీరు
చూడండి ఆ లోక పద్ధతులు లేక విగ్రహారాధన వైపుగా మొగ్గు చూపారు. And God hated idolatry. దేవుడు విగ్రహారాధన ఎంతగా ద్వేషించాడు. Leaving the Savior, leaving the Redeemer who has redeemed them from the land of Egypt and going after these worldly images. God was very angry. రక్షకుడిని విడిచిపెట్టి ఐగుప్తు బంధకాలను విడిపించిన విమోచకుని విడిచిపెట్టి వారు విగ్రహారాధికులైపోయారు. Yes. Many times God punished them. అనేక పర్యాయాలు దేవుడు వారిని శిక్షించాడు. God used the Gentile kings, people like Philistines and others, to come against these people. దేవుడు అన్య రాజులైన ఫిలిస్తీన్ లాంటి వారిని ఇంకా మిగతా రాజ్యాల వారిని వీరి పైకి ఉసిగొల్పినాడు. But as the days went by, they went from bad to worse and worse to worst. అయితే దినాలు గడుస్తున్న కొలది మరీ దౌర్భాగ్యపు స్థితికి వాళ్ళు దిగజారిపోయారు. And now if you see the history, ఇక మన చరిత్రలోనికి వస్తే in 722 BC, క్రీస్తు పూర్వం 722లో and these Israelites were taken away as captives. They were defeated by the Assyrian king Sanherib. ఇశ్రాయేలీలు చూడండి అష్షీరియుల రాజైన సన్హెరీబు చేత ఓడించబడి చెరలోకి వెళ్ళిపోయారు. They went into captivity. ఇక వాళ్ళు చెరలోకి పోయారు. That is in 722 BC. అది క్రీస్తు పూర్వము 722 And సంవత్సరంలో. after 116 years, మళ్ళా 116 సంవత్సరాల తర్వాత the Jews also went into captivity, the southern kingdom. మరి యూదా వారు కూడా అనగా దక్షిణాదిన ఉన్నటువంటి ఈ రాజ్యం వారు కూడా చెరలోకి పోయారు. Nebuchadnezzar, the Babylonian king, came against the kingdom of Judah to Jerusalem. బబులోను రాజైన నెబుకద్నెజర్ దండెత్తి వచ్చి ఈ యూదా వారిని బబులోను దేశమునకు చెరలో తీసుకొని We పోయారు. are seeing all these things just to know something about Daniel. కాబట్టి ఈ సంగతులన్నీ ఎందుకు చూస్తా ఉన్నామంటే దానియేలు గురించి కొంతైనా మనం తెలుసుకోవడానికి. So Emperor Nebuchadnezzar, he came against the kingdom of Judah 3 times. కాబట్టి చక్రవర్తి అయినటువంటి ఆ నెబుకద్నెజరు యూదా వారి మీదకి 3 దఫాలుగా దండెత్తి వచ్చాడు. And the first war was in 606 BC. మొదటి యుద్ధము క్రీస్తు పూర్వము 606లో జరిగింది. And then in the first captivity, మొదటిసారిగా చెరలో he has taken many of the family members of the king. మరి ఎక్కువ శాతము రాజవంశకులను తీసుకొని పోయాడు. And among those people who are taken into captivity, మరి ఆ విధంగా చెరలో పోయిన వారిలో we know about 4 people. 4 గురించి మనకు తెలుసు కదా. Daniel, దానియేలు, Shadrach, షద్రక్, Meshach and Abednego. మేషక్ మరియు అబేద్నెగో. So Daniel went into Babylonian captivity in 606 BC. కాబట్టి ఈ దానియేలు క్రీస్తు పూర్వం 606లో బబులోను చెరలోనికి పోయాడు. And the second time, ఇక రెండోసారి after 9 to 10 years of gap, మరి ఒక 9-10 సంవత్సరాల వ్యవధి తర్వాత in 597 BC, second time Nebuchadnezzar came against the land of Jerusalem. 597 క్రీస్తు పూర్వంలో రెండోసారి మరలా ఈ నెబుకద్నెజర్ యూదా వారి మీదకి దండెత్తి వచ్చాడు. Second time also he has taken many people to captivity. రెండోసారి కూడా అనేక మందిని చెరలోని తీసుకొని పోయాడు. For example, ఉదాహరణకి in the second captivity, రెండోసారి చెరలోనికి వెళ్ళిన వారిలో Ezekiel was there. హెజ్కేల్ ఉన్నాడు. Not only that, అంతేకాదు even Mordecai was there. మొర్దెకై కూడా ఉండినాడు. Yeah, about Mordecai it is written in the book of Esther. ఎస్తేర్ గ్రంథంలో మొర్దెకై గురించి రాయబడింది. Let us read that for our own clarification. మనం ఇది కొంచెం స్పష్టంగా గ్రహింపు కొరకు మనం ఆ మాట If we చదువుదాం. cannot complete this study in one part, we can make it 2 parts, but let us know these things in detail. కాబట్టి ఈ పఠనాల్ని ఈ ధ్యానాల్ని మనం ఒక భాగంలో మనం పూర్తి చేయలేకపోతే 2 భాగాలుగా చేసి కొంత వివరంగా ధ్యానం చేసుకుందాం. Second chapter of Esther. ఎస్తేర్ గ్రంథము 2వ అధ్యాయం. Our brother will read verses 5 and 6. 5-6 వచనాలు నేను చదువుతున్నాను. There it is clearly mentioned that Mordecai was taken as captive in the second invasion of Nebuchadnezzar. నెబుకద్నెజర్ రెండవసారిగా దండెత్తి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చెరలోకి పోయిన వారిలో మొర్దెకై ఉన్నట్లుగా ఈ 2 వచనాలు స్పష్టమవుతుంది. 5 and 6. 5-6 వచనాలు చదువుతున్నాను. షూషను కోటలో బెన్యామీనీయుడగు కీషునకు పుట్టిన షిమీ కుమారుడగు యాయీరు వంశస్థుడైన మొర్దెకై అను ఒక యూదుడుండెను. బబులోను రాజైన నెబుకద్నెజరు యూదా రాజైన యెకొన్యాను పట్టుకొని పోయినప్పుడు ఇతడు యెకొన్యాతో కూడా యెరూషలేము నుండి చెరపట్టబడిన వారిలో ఒకడు. He was taken into captivity by Nebuchadnezzar. ఇతడు కూడా నెబుకద్నెజర్ ద్వారా చెరలోనికి పోయాడు. Though it is not a big thing, I want to give one more clarification here. అది అంత పెద్ద సంగతి కాకపోయినా మరొక విషయాన్ని మీకు కొంత స్పష్టంగా Because చెప్పాలనుకుంటున్నా. some people questioned on this also. ఎందుకనగా మరి కొందరు వీటి గురించి ప్రశ్నించారు. Mordecai is from the tribe of Benjamin, that is verse 5 says. 5వ వచనంలో రాయబడిన
ప్రకారం మొర్దెకై బెన్యామీను గోత్రికుడు అని ఉంది. And some people question, కొంతమంది ఇలా ప్రశ్న చేస్తారు, it is written in verse 5 that he was a Jew from the tribe of Benjamin. ఇక్కడ ఏమనుందంటే ఇతడు యూదుడే అయితే బెన్యామీను గోత్రికుడు. Many people they will be having a question. చాలా మందికి ఈ ప్రశ్న ఉండొచ్చు, What is this? ఇదేమిటి, He is from the tribe of Benjamin. ఇతడు బెన్యామీను గోత్రికుడు How కదా, can he be a Jew? మరి యూదుడు ఎలా అవుతాడు? So many people they are having a wrong impression. చాలా మందికి దీని గురించినటువంటి ఈ తప్పుడు ఆలోచన అభిప్రాయం ఉంది. Many people think that Jews means from the tribe of Judah. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే యూదా ప్రజలు, యూదావారు అంటే యూదా గోత్రానికే చెందినవారు అనుకుంటారు. But it is not like that. కానీ అది కాదు, అలా కాదు. Who are Jews? యూదులు అనగా ఎవరు? Jews means the people who belongs to the kingdom of Judah, not the tribe of Judah. యూదా రాజ్యమునకు చెందిన వారు యూదులు, అంతేగాని యూదా గోత్రానికి చెందిన వారు యూదులు అనేది So కాదు. who are the tribes that belongs to the kingdom of Judah? మరి యూదా రాజ్యమునకు చెందినటువంటి గోత్రాలు ఏవి? Judah and Benjamin. యూదా మరియు బెన్యామీన్ So కదా. that's why even the Benjamites are also called as Jews. అందుకనే బెన్యామీనీయులను కూడా యూదావారే అని చెప్తారు. All the 10 other tribes they are known as Israelites. మిగతా 10 గోత్రాల వాళ్ళందరినీ కూడా ఇశ్రాయేలీయులుగా పిలుస్తారు. And the people of the tribe of Judah and Benjamin they are known as Jews. యూదా మరియు బెన్యామీను గోత్రికులు ఏమంటారంటే యూదులు This is a అంటారు. small clarification. ఇది ఒక చిన్న మీ గ్రహింపు కొరకు, మీ అవగాహన Not కొరకు. that you do not know, don't think otherwise. మరి ఇంకోలాగా అనుకోకండి, మీకేదో తెలియదని కాదు ఉద్దేశం, But it is only a clarification. మీకు కొంచెం స్పష్టమైన గ్రహింపు ఇవ్వడానికి. Because it is written in verse 5, he is a Jew belonging to the tribe of Benjamin. ఎందుకనగా 5వ వచనం రాయబడిన ప్రకారం బెన్యామీనీయుడగు యూదుడు అనే మాట So ఉంది. the second invasion, in the second invasion, the important people they are Ezekiel and Mordecai. రెండవసారి దండెత్తి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చెరలోని పోయిన వాళ్ళు ప్రముఖులైన వారిలో మరి ఎహెచ్కేల్ ఉన్నాడు, Mordecai. మొర్దెకై, వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. And then తర్వాత the third time also after 10 to 11 years again Nebuchadnezzar invaded Jerusalem. మరొక 10-11 సంవత్సరాల తర్వాత మూడవ దఫాగా ఈ నెబుకద్నెజర్ అనే ఈ రాజు మరలా యూదా వారి మీదకి దండెత్తి వచ్చాడు. That is in 586 BC. అది క్రీస్తు పూర్వము 586 సంవత్సరంలో. In his third invasion, మూడోసారి దండెత్తి he has వచ్చినప్పుడు not concentrated on the people, but he has concentrated on the temple and looting the gold and furnishings of the temple. ఇప్పుడు ప్రజల గురించినటువంటి పట్టింపు కాక ఆయన ఆ దేవాలయం మీద ఆయన మనసు పడింది. దేవాలయాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేసి దోచుకొని పోయాడు. ముఖ్యంగా అందులో ఉన్న బంగారం అంతా కూడా దోచుకొని So పోయాడు. the third invasion is mainly to loot the property. కాబట్టి మూడోసారి దండెత్తి వచ్చినప్పుడు ప్రధానంగా అక్కడ ఉన్న ఆస్తులను పట్టుకొని పోవడానికి వచ్చారు. So I think this is very important for us to remember. కాబట్టి మరి ఇది మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి మరి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి So సంగతి. Daniel came to the land of Babylon as captive in 606 BC. కాబట్టి 606లో దానియేలు బబులోను చెరలోనికి వచ్చాడు. So in the first chapter, మొదటి అధ్యాయంలో King Nebuchadnezzar has given an order to Ashpenaz. రాజైన నెబుకద్నెజరు అస్ఫెనజు అనే అతనికి ఒక ఆజ్ఞ జారీ Who చేశాడు. is Ashpenaz? ఈ అస్ఫెనజ్ ఎవరు? He is the master of the eunuchs in the palace of Nebuchadnezzar. నెబుకద్నెజర్ రాజభవనంలో ఉన్న నపుంసకుల పైన ఆయన అధిపతి. In verse 3, మూడో వచనం, Daniel 1:3. దానియేలు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము 3వ వచనంలో, రాజు అష్పెనజు అను తన నపుంసకుల అధిపతిని పిలిపించి అతనికి ఇలాగా ఆజ్ఞాపించెను, ఇశ్రాయేలీయుల రాజవంశములలో ముఖ్యులై లోపము లేని సౌందర్యమును సకల విద్యా ప్రవీణతయు జ్ఞానమును కలిగి తత్వజ్ఞానము తెలిసిన వారై రాజనగరునందు నిలవదగిన కొందరు బాలురను రప్పించి కల్దీయుల విద్యను భాషను వారికి నేర్పుము. Now Nebuchadnezzar has given a commandment to Ashpenaz. ఇక్కడ నెబుకద్నెజరు అష్ఫెనజ్ అనే అతనికి ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. And Nebuchadnezzar knew very well the Jewish people are very intelligent people. ఈ యూదులు అనేవారు చాలా తెలివైన, మహా తెలివైన వారు అన్న సంగతి నెబుకద్నెజర్కి బాగా తెలుసు. That's why what Nebuchadnezzar said to Ashpenaz. అందుకనే నెబుకద్నెజర్ అష్ఫెనజ్తో ఏమని చెప్పాడు? And among these captives, you choose some people from the king's seed. చెరపట్టబడిన వారిలో రాజవంశస్థులైన వారిలో కొందరిని నీవు ఎన్నుకోవాలి. And what are the qualifications? వారికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు, అర్హతలు ఏమిటి? Yeah, we are seeing all these things with one purpose. That is, what can be the age of Daniel in Daniel
Daniel 6:1. ఈ సంగతులన్నీ కూడా ఒక ఉద్దేశం కొరకే, అనగా దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో దానియేలు వయసు ఎంత తెలుసుకోవడానికి ఈ సంగతులను కూడా So now చెప్పుకుంటున్నాం. what are the qualifications of the people that will be chosen by Ashpenaz? కాబట్టి మరి అష్ఫెనస్ ఎన్నుకోదగినటువంటి వారికి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటి లేదా అర్హతలు ఏమిటి? Physically they must be beautiful and handsome. భౌతికంగా శారీరకంగా చూస్తే వారు సౌందర్యం, లోపము లేని సౌందర్యం గలవారే ఉండాలి. In verse 4, no blemish, well favored. 4వ వచనంలో ఉంది కదా, లోపము లేని సౌందర్యమును. Not only that, అంతేకాదు, they must be skillful in all wisdom. వీళ్ళు సకల విద్యా ప్రవీణతయు జ్ఞానమును కలిగి ఉండాలి. That sakala, all is very important. సకల అనే మాట కదండి, అన్నిటిలో కూడా వారికి ప్రవీణత And they are ఉండాలి. cunning in knowledge, అంతేకాదు తత్వ జ్ఞానము తెలిసిన వారే understanding science. కదండి, వారు ఆ విద్య లేదా తత్వజ్ఞానమును శాస్త్రమును తెలుసుకొని ఉండాలి వాళ్ళు. So at what age a person can be a master in all these things? కాబట్టి ఒక వ్యక్తి ఇన్ని విషయాలు ఉన్నాయి కదా, వీటన్నిటిలో కూడా ప్రవీణుడుగా ఉండాలి అంటే Because ఎంత వయసులో Daniel ఇవి was వస్తాయి? also in that group. ఎందుకనగా ఆ గుంపులో దానియేలు కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి. Among the selected people, Daniel was there. అక్కడ ఎన్నుకోబడిన వారిలో ఆ సమూహములో దానియేలు కూడా ఉన్నాడు. At what age a person can be cunning in knowledge, skillful in all wisdom, understanding science? ఒక వ్యక్తి సకల విద్య ప్రవీణతయు జ్ఞానము కలిగి తత్వజ్ఞానము తెలుసుకోవాలంటే ఎంత వయసు పడుతుంది? ఆయనకి ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు ఉండొచ్చు? Generally in our days, సాధారణంగా ఇప్పుడు మన కాలంలో maybe చూస్తే 15 years or 16 years means they will be doing some school final 10th class. 15-16 సంవత్సరాల వయసుకి వచ్చారంటే 10వ తరగతి బహుశా చదువుతూ ఉండొచ్చు. They cannot be skillful in all wisdom. మరి సకల విద్యా ప్రవీణత అప్పటికి వాళ్ళకి రాదు. So if a person is to be skillful in all wisdom, probably he must be between 20 and 25. ఒక వ్యక్తి సకల విద్యా ప్రవీణత కలిగి ఉండాలి అంటే దాదాపు 20 నుండి 25 సంవత్సరాల వయసులో ఉండాలి. So the minimum age is at least 20. కాబట్టి కనీసం వయసు 20 సంవత్సరాలైనా ఉండాలి. Yes, that is our imagination. అది కదా మనం ఊహించుకుంటున్నాం. So Daniel was at least at the age of 20, let us say, that is the minimum in Daniel chapter 1. కాబట్టి తక్కువలో తక్కువ దానియేలుకి 20 సంవత్సరాల వయసు ఉండొచ్చు ఇక్కడ మన మొదటి అధ్యాయానికి వచ్చినప్పుడు. And then తర్వాత now the Babylonian kingdom is gone. ఇక బబులోను రాజ్యం పోయింది. How many years they have ruled? వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు We పరిపాలించారు? all know they ruled for 70 years. 70 సంవత్సరాలు వాళ్ళు పరిపాలించినట్లుగా మనకు తెలుసు. Because the contemporary of Daniel, we all know a little bit senior to Daniel, Jeremiah prophesied about this. ఎందుకనగా దానియేలుతో ఇంచుమించుగా సమకాలీకుడైన లేదా ఇంకా కొంచెం పెద్దవాడైనటువంటి ఇర్మియా ఈ సంగతులన్నీ కూడా రాశాడు. Jeremiah chapter 25. ఇర్మియా గ్రంథము 25వ అధ్యాయం. To have a clear idea, I am going a bit slowly. కొంచెం స్పష్టమైనటువంటి ఈ గ్రహింపు ఆలోచన కొరకై నేను కొంచెం నిదానంగానే చెప్తున్నాను. Chapter 25. 25వ అధ్యాయం Verse 11. 11వ వచనం. In verse 9, Jeremiah is prophesying that Nebuchadnezzar will come against Judah. 9వ వచనంలో నెబుకద్నెజరు యూదావారి మీదకి దండెత్తి వస్తాడు అనే ప్రవచనము ఆయన చెప్పాడు. And verse 11. 11వ వచనంలో ఈ దేశమంతయు పాడుగాను నిర్జనముగాను ఉండును, ఈ జనులు 70 సంవత్సరములు బబులోను రాజునకు దాసులుగా ఉందురు. They will be there as servants to the king of Babylon for 70 years. కాబట్టి ఈ ప్రజలు బబులోను రాజైన నెబుకద్నెజరునకు 70 సంవత్సరాలు దాసులుగా ఉంటారు. Yeah, in verse 12 also the 70 years is mentioned. 12వ వచనంలో కూడా 70 సంవత్సరాలు అనే మాట ప్రస్తావించబడింది. Daniel also is a reader of the scriptures. దానియేలు కూడా లేఖనాలని బాగా ఎరిగినవాడు, చదివేవాడు లేదా పరిశీలన చేసేవాడు. And he was waiting for the redemption from the Babylonian kingdom. ఇక బబులోను రాజ్యం నుండి విముక్తి విడుదల కొరకై అతను ఎదురు చూస్తా ఉన్న So వ్యక్తి. in chapter 9 of Daniel, దానియేలు గ్రంథం 9వ అధ్యాయంలో and verses 2 and 3, 2-3 వచనాల్లో what Daniel is writing. దానియేలు ఏమని రాస్తున్నాడు? Daniel chapter 9 verses 2 and 3. దానియేలు గ్రంథము 9వ అధ్యాయం 2-3 వచనాలు. అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరమందు దానియేలును నేను యెహోవా తన ప్రవక్తయగు ఇర్మియాకు సెలవిచ్చి తెలియజేసినట్టు యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన 70 సంవత్సరములు సంపూర్తి అవుచున్నవని గ్రంథముల వలన గ్రహించి తిని, అంతట నేను గోనెపట్ట కట్టుకొని ధూళి తలపైన వేసుకొని ఉపవాసముండి ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేయుటకై
ప్రభువగు దేవుని ఎదుట నా మనస్సును నిబ్బరము చేసుకొంటిని. 70 years in the desolation of Jerusalem. కాబట్టి యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన 70 సంవత్సరం. Now these 70 years are over. ఇప్పుడు 70 సంవత్సరాలు సంపూర్ణమైపోయాయి. So let us say in first chapter, if Daniel is 20 years. కాబట్టి ఉదాహరణకి మరి మొదటి అధ్యాయంలో దానియేలు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో దానియేలుకు 20 సంవత్సరాల వయసు ఉంటే Now 70 years of Babylonian ruling is over. మరిగా బబులోను పరిపాలన కాలం సామ్రాజ్యం పోయింది కదా, 70 సంవత్సరాల పరిపాలన Of పోయింది. course, Nebuchadnezzar, Babylonians ruled for many years, but this Jewish captivity of 70 years. అయితే ఈ బబులోను వారు ఇంకా చాలా సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశారు, కానీ ఈ యూదా ప్రజలు చెరలో ఉన్న కాలము దాసులుగా ఉన్న కాలం అయిపోయింది. So 20 plus 70. కాబట్టి ఇప్పుడు 20 మరియు 70 సంవత్సరాలు. So by the time the Medo-Persian kingdom started ruling, Daniel was around 90 years of age. మాదీయ పారసిక వారు పరిపాలనకు వచ్చే సమయానికి దానియేలు ఇంచుమించు 90 సంవత్సరాలు ఉన్నాడు. So with my poor expectation, I believe by the time when we come to Daniel chapter 6 verse 1, నాకున్న కొద్దిపాటి గ్రహింపుని బట్టి నేను అనుకుంటున్నాను దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయం మొదటి వచనానికి వచ్చే సమయానికి Daniel is very old, maybe between 90 and 95 his age. దానియేలు బహువృద్ధుడై ఉంటాడు, 90 నుండి 95 సంవత్సరాల మధ్యలో వయసులో ఉంటాడు. So we must know all this history. కాబట్టి ఈ చరిత్ర అంతా కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటారు? Such a spotless man of God Daniel, we cannot see any sin which is ascribed against him in the book of in the whole Bible. కాబట్టి ఇలాంటి నిందారహితమైనటువంటి జీవితం జీవించిన ఈ దానియేలు విషయంలో అసలు బైబిల్లో ఎక్కడ కూడా ఆయనకి విరోధంగా చెప్పబడిన మాటలు మచ్చ మరకలు ఇలాంటి ఏమీ లేవు. Even God told many times, you are the most beloved one. దేవుడు కూడా అనేక సార్లు దానియేలు గురించి చెప్తూ అంటాడు, నీవు బహుప్రియుడవు. Yes, you are my beloved. నీవు నాకు బహుప్రియుడు. So though he is having such a spotless Christian life, కాబట్టి ఇలాంటి నిందారహితమైన క్రైస్తవ జీవితము దానియేలు he జీవిస్తున్నప్పటికీ never murmured though he has gone into captivity. తాను చెరలోనికి వెళ్ళినప్పటికీ ఎన్నడూ సనుక్కోలేదు. Daniel never said, why should I be punished because of my forefathers' sins? When Hezekiah and others, when they committed sin against God, God should punish them. Why I should be punished? He never murmured. నా పితరులైన పూర్వీకులైన హిజ్కియా లాంటి వారు పాపం చేసిన కారణాన్ని బట్టి దేవుడు వారిని శిక్షించాలి తప్ప మమ్మల్ని ఎందుకు నన్నెందుకు శిక్షించాడు అలాంటి సనుగులు ఏమీ దానియేలుకి రాలేదు. Not even a single complaint was there in the life of Daniel. దానియేలు జీవితంలో కనీసం ఒక్క చిన్న ఫిర్యాదు కూడా లేదు. Such a spotless character Daniel was. కాబట్టి ఇలాంటి మచ్చలేనిటువంటి జీవితము దానియేలు And జీవితం. even that Daniel, ఆ దానియేలు కూడా even at the age of more than 90 years, 90 సంవత్సరాలకి పైబడి వయసులో ఉన్నప్పటికీ and even at that time, ఆ సమయంలో కూడా what has happened? ఏం జరిగింది? He is suffering from the lion's den. సింహపు గుహలో బాధ అనుభవిస్తున్నాడు. Many times, అనేక పర్యాయాలు when we are going through troubles, వారము కష్టాల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు what mistake I have committed? నేను ఏం తప్పు చేశానా? Why God has allowed these things in my life? నా జీవితంలో ఎందుకు దేవుడి పరిస్థితులు అనుమతించాడు? Many times we will be questioning God. అనేక పర్యాయాలు దేవుణ్ణి ప్రశ్నిస్తూ Many ఉంటాం. times we will be murmuring against God. అనేక పర్యాయాలు దేవునికి విరోధంగా సనుగుతాం. From the life of Daniel we can understand one important truth. దానియేలు జీవితం నుండి ఒక ప్రాముఖ్యమైన సత్యాన్ని If గ్రహించవచ్చు. you are a child of God, నీవు గాని దేవుని బిడ్డవైతే yes, you are appointed unto troubles till your last breath, whether you are good Christian or bad Christian. నీ కొన ఊపిరి వరకు నువ్వు మంచి క్రైస్తవుడే కావచ్చు చెడ్డ క్రైస్తవుడే కావచ్చు నీ కొరకు అవి నియమించబడ్డాయి. In the world you shall have tribulation. ఈ లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును. That is the Lord said in John 16:33. యేసుప్రభు వారు చెప్పాడు యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 33వ వచనంలో. What mistake Lord Jesus Christ have committed? Why he has to suffer so much? యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చేసిన తప్పు నేరం ఏమిటి? ఇన్ని శ్రమలు బాధలు గుండా ఎందుకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది When ఆయన? the Lord Jesus Christ is our captain, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనకి నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు when we are walking in his footsteps, ఆయన అడుగు జాడల్లో మనం నడుస్తుండగా we also have to go through the same way. మనం కూడా ఆ దారిలోనే ఆ బాటలోనే వెళ్ళాలి కదా. Sometimes the world will despise us. కొన్ని పర్యాయాలు లోకము మనల్ని తృణీకరిస్తుంది. The world will persecute us లోకము మనల్ని హింసిస్తుంది because of no fault. ఏ తప్పు చేయకుండానే. And you are not at fault. ఇక నీలో ఏ తప్పు కూడా లేదు. Many times even our fellow church members also misunderstand us. అనేక సార్లు
మనతో ఉన్నటువంటి సంఘస్థుల్లోనే చాలా మంది మనల్ని అపార్థం చేసుకుంటారు. Yeah, love from whom we are expecting, instead of loving us, they start hating us. కాబట్టి వీరు నన్ను ప్రేమిస్తారు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావే, ఎవరి నుండి అయితే ప్రేమని నువ్వు అనుకుంటున్నావో వారు నిన్ను ద్వేషించడం నువ్వు చూస్తావు. These people are of so much comfort to me, you may be expecting, but they will be troubling you so much. నువ్వు అనుకోవచ్చు వీరు నన్ను ఎంతో ఆదరించేవాళ్ళు ఓదార్చేవారు అనుకుంటావు, కానీ వారి నుండి ఎక్కువైన కష్టాలు నీకు ఎదురవుతాయి. In my own life I have seen. నా సొంత జీవితంలో నేను అనుభవించాను. People from whom I have expected love, from the same church members, they have scandalized my name many places. ఎవరి నుండి అయితే నాకు ప్రేమ దొరుకుతుంది, వారు నన్ను ప్రేమిస్తారని నేను అనుకున్నానో అలాంటి వారు నా పేరు చెరగొట్టే, నా గురించి చెడ్డగా మాట్లాడారు నా సంఘస్థులే. Yes. Don't get discouraged. కాబట్టి నువ్వేమీ నిరుత్సాహపడక్కర్లే. A man without any spot, Daniel, once again a great test of his faith when he is plus 90 years. మచ్చ డాగు లేనటువంటి ఈ వ్యక్తి చూడండి 90 సంవత్సరాలకు పైబడినటువంటి ఆ వయసులో కూడా ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నాడు. And this is the situation and this is the context of Daniel chapter 6 verse 1. ఇది దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయం మొదటి వచనం యొక్క సందర్భం అది. Now when we come to Daniel chapter 6, ఇప్పుడు దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయానికి మనం వస్తే, and here what Darius have done, ఇక్కడ దర్యావేషు ఏం చేశాడు? and he appointed 3 presidents over his kingdom. మరి తన రాజ్యములో మరి ముగ్గురు ప్రధానులను నియమించాడు. And not only that, అంతేకాదు 120 princes also. 120 మంది అధిపతులను కూడా నియమించాడు. And among those 3 presidents, ఈ ముగ్గురు ప్రధానుల్లో and Daniel was the chief. దానియేలు వారికి ముఖ్యుడు. మళ్ళీ Now you can see the hierarchy. ఇప్పుడు చూడండి ఆ ప్రాధాన్యతల వరుస ఎలా ఉందో. The first one is Darius the emperor. మొదటివాడు పైన అందరికన్నా పైన ఉన్నవాడు దర్యావేషు. Then these 3 presidents are there. ఆ తర్వాత స్థానంలో ముగ్గురు ప్రధానులు. And in these 3 also Daniel is given a little bit level above these 2. ఈ ముగ్గురు ప్రధానుల్లో కల్లా దానియేలుకి కొంత ఉన్నత పదవి ఇచ్చారు, వీరిద్దరికి కొంచెం పైన. In other words, మరో మాటలో if చెప్పాలంటే anybody has to meet Darius, they have to go through Daniel. ఎవరైనా దర్యావేషుని కలుసుకోవాలంటే ముందుగా దానియేలుని సంప్రదించాలి. Under these 3, ఈ ముగ్గురు క్రింద there are 120 provinces, that's why 120 princes are there. మరి 120 సంస్థానాలు ఉన్నాయి, అందుకనే 120 మంది అధిపతులను నియమించారు. Now by the time we come to the book of Esther, ఎస్తేరు గ్రంథానికి వచ్చే this సమయానికి 120 has become 127 provinces. 120 కాస్త 127 సంస్థానాలు. So these 120 are under these 3 presidents. కాబట్టి ఈ 120 సంస్థానాలు కూడా ఈ ముగ్గురు ప్రధానుల యొక్క అధీనంలో ఉంటాయి. Now, ఇప్పుడు why these presidents and why these princes they have plotted against Daniel? ఈ ప్రధానులు అధిపతులు వీళ్ళంతా కలిసి ఎందుకు దానియేలు మీద కుట్ర పన్నారు? They are all from the land of Medo-Persian kingdom. వీళ్ళంతా మాదీయ పారసిక దేశపు వాళ్ళు. Probably they may be thinking, బహుశా వాళ్ళు అనుకుంటుండొచ్చు, we fought the war, మేము కదా యుద్ధం చేశాం, we won the battle, మేము యుద్ధంలో we are the గెలుపొందాం, princes, మేము కదా రాజకుమారులు లేదా అధిపతులం, we must rule the kingdom. కాబట్టి ఈ రాజ్యం ఏదైనా పరిపాలించాలంటే మేము కదా. What this Darius is doing? మరి దర్యావేష్ ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ? No, we fought the battle and won the victory for him. మేము యుద్ధం చేసి ఆయన కొరకై మేము జయము సాధించినప్పటికీ Once again he has given that power to the same old person who was ruling during the days of the Babylonian kingdom. మళ్ళా అదే పాత మనిషి బబులోను కాలంలో పరిపాలన ఉన్న ఆయనకే ఈ ముఖ్యమైన పదవినిచ్చాడేమిటి? Why this Jewish slave must rule us? ఈ యూదుడైన ఈ బానిస మనల్ని ఎందుకు పరిపాలించాలి? Fought the battle. మనం కదా యుద్ధం చేసినాం, Why should we be under his control? అతని ఆధీనంలో మనం ఎందుకు ఉండాలి? He is not even our Medo-Persian man. ఇతను కనీసం మన మాదీయ పారసిక దేశానికి చెందినవాడు కూడా కాదు. He is not even a Chaldean. ఇతను కనీసం కల్దీయుడు కూడా కాదు. But మరి he is a Jewish slave. అతడు యూదుడైన బానిసుడు. Already 70 years he exercised power during the days of Nebuchadnezzar and Belshazzar and others. నెబుకద్నెజర్, బెల్షస్సర్ ఇంకా మిగతా వారి పరిపాలన కాలంలో 70 సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క స్థానం ఆయన అనుభవించాడు కదా. How long we have to be under this man? ఇంకా ఎంతకాలం ఈయన చేతి కింద మనం ఉండాలి? Not only that, అంతేకాదు Daniel is a godly man. దానియేలు దైవ భక్తి He గలవాడు. will not allow any corruption. ఎలాంటి అన్యాయం అవినీతిని ఆయన సహించడు, అస్సలు అనుమతించడు. He is a straightforward man. ఆయన ముక్కుసూటి మనిషి. Yeah, for a worldly person to work under a straightforward godly man it is very very difficult. ఒక లోకస్తుడికైతే దైవభక్తి గలవాడును మరియు ముక్కుసూటి గల మనిషి కింద పని చేయడం అనేది కష్టమే. Now all these 120 princes and the other 2 presidents
they gathered together to conspire against Daniel. ఇప్పుడు ఈ 120 మంది అధిపతులు మరియు ఈ ప్రధానులు, ఈ ఇద్దరు ప్రధానులు వీళ్ళందరూ కలిసి దానియేలు మీద కుట్ర పన్నుతా ఉన్నారు. And now how to get rid of this man? ఈ వ్యక్తి నుండి మనము ఎలా విడిపించుకోవాలి? They cannot say no to the decree of Darius. ఈ దర్యావేషు ఆజ్ఞ జారీ చేసిన దానికి ఎవరు కాదనేది లేదు. Because Darius has appointed Daniel. ఎందుకనగా దర్యావేషే దానియేలుని నియమించాడు కదా. Now, ఇప్పుడు in the absence of Daniel, దానియేలు లేని సమయంలో, in other words, without the knowledge of Daniel, మరొక మాటలో చెప్పాలంటే దానియేలుకి తెలియకుండా these 120 plus 2 presidents, 122 people, they conspire. ఈ 120 మంది అధిపతులు మరియు ఇద్దరు ప్రధానులు అనగా 122 మంది అంతా కలిసి ఇప్పుడు దానియేలుకి వ్యతిరేకంగా కుట్ర పన్నారు. Let us go to Darius. మనం అందరం కూడా దర్యావేషు దగ్గరికి Let వెళ్దాం. us praise him. మనం ఆయన కాసేపు పొగుడుదాం. And let us tell one thing. ఒక మాట చెప్దాం. What is that? ఏమిటది? For the remaining 30 days, people should not bow before any other man, any other god other than Darius. Oh Darius, you the emperor. ఒక 30 రోజుల వరకు దర్యావేషు నీవు చక్రవర్తివి కదా, ఏ మనుష్యుడు కూడా నీకు తప్ప ఇక ఎవరికి ప్రార్థన చేయకూడదు, ఎక్కడ సాగిలపడకూడదు అనే ఆజ్ఞ తీస్తాం. They all have gone to Darius. వాళ్ళందరూ కలిసి దర్యావేషు దగ్గరికి వెళ్ళారు. Matter of fact, they have committed a mistake. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే వీళ్ళు తప్పు చేశారు. What is that? ఏమిటా To తప్పు? go to Darius, one has to go through Daniel. దర్యావేషు దగ్గర వెళ్ళాలంటే ఎవరైనా కానీ ముందు దానియేలు దగ్గరకు రావాలి. The next power to Darius in the kingdom is Daniel. ఆ రాజ్యంలో దర్యావేషు తర్వాత అధికారంలో ఉన్నవాడు దానియేలే. But by hearing the words of applause, అయితే చూడండి, ఇక వీళ్ళందరి ఈ మాటలన్నీ కూడా విని, పొగడ్తలు, ఈ పొగడ్తపు మాటలన్నీ విని, and Darius has forgotten that principle also. దర్యావేషు ఆ నియమాన్ని కూడా మర్చిపోయాడు. ఇంకా See, this is human egoism. చూసారండి, మానవునుకున్నటువంటి అహంకారం. Oh, when all these people came, అందరూ వచ్చినప్పుడు you are the boss. నువ్వేనయ్యా రాజువి, Nobody is there. ఇంకెవ్వడు లేడు నీకన్నా. Everybody must bow before you. ఎవరైనా వచ్చి నీ ముందే వాడు సాగిలపడాలి. Those words are so pleasant to the ears of Darius. ఇలాంటి మాటలు దర్యావేషు చెవునకు చాలా వినసొంపుగా ఉండినాయి. And ultimately we all know they got that decree signed. చివరికి ఇక ఆ ఆజ్ఞల మీద సంతకము చేయించేశారు. And not only that, అంతేకాదు, they exhorted Darius. దర్యావేషుకి ఒక మరి హెచ్చరిక మాటలాగా కూడా చెప్పారు. What is that? అదేమిటి? Because they had a doubt Daniel may come later. ఎందుకంటే మళ్ళీ తర్వాత దానియేలు వస్తాడేమో అనే ఒక అనుమానం కూడా. And he may change the decree. మళ్ళా ఈ ఆజ్ఞను ఆయన మార్చేస్తాడేమో. That's why they exhorted Darius. అందుకనే దర్యావేషునికి ఒక హెచ్చరికలాగా చెప్పారు వాళ్ళు. ఓ రాజా, in the history of Medo-Persian kingdom, మాదీయ పారసికుల రాజ్యం యొక్క చరిత్రలో once the emperor signs on a decree, ఒకసారి చక్రవర్తి గాని ఈ ఆజ్ఞల పైన సంతకం చేశాడంటే, at ముద్ర any వేశాడు, cost it should not be altered. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దానికి మార్చడం అనేది ఉండదు. Now, ఇప్పుడు they are thinking that their plan is flawless. ఇక వాళ్ళు అనుకున్నారు కదా, వారు అనుకున్నది నెరవేర్చబడబోతుంది. They know 3 things. 3 సంగతులు వాళ్ళకి తెలుసు. One thing is, ఒకటేమో Darius won't break his decree. దర్యావేషు తాను ఏ ఆజ్ఞ అయితే ఇచ్చాడో దానిని మళ్ళా మార్చడు ఇంకా. And the second important thing is, రెండవ ప్రాముఖ్యమైనది, very important for us. మనకి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. And what is that? అదేమిటి? Whatever decree the king or emperor may give, Daniel won't betray his faith. రాజైనా కావచ్చు, చక్రవర్తి అయినా, ఏ రకమైన ఎలాంటి ఆజ్ఞలు జారీ చేసినా కానీ దానియేలు మాత్రము తను ఏదైతే అనుకున్నాడో తన విశ్వాస విషయంలో నమ్మక ద్రోహిగా ఉండడు. Yes, he will maintain his faith. తన విశ్వాసమును He will కాపాడుకుంటాడు. never fear anybody except God. దేవునికి తప్ప నర మాత్రుడికి అతడు భయపడడు. What a wonderful testimony this man got for 90 years. చూసారా, 90 సంవత్సరాలుగా ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకున్నాడు What the దానియేలు. enemies are saying. శత్రువులు ఏం చూస్తున్నారు తెలుసా? You know what they are thinking. వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు తెలుసా? Daniel will never betray his faith. ఈ దానియేలు తన విశ్వాసము నుండి ఎన్నడూ తొలగిపోడు. What a wonderful testimony. ఎంత అద్భుతమైన సాక్ష్యం అది. Brothers and sisters, we are hearing over the YouTube. సహోదరి సహోదరులారా, మనం యూట్యూబ్ ద్వారా ఈ మాటలు వింటున్నాం. What the people around you are talking about your faith. నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు నీ విశ్వాసం గురించి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు? Are they telling that you are a compromising personality or are you a confident of God? నీవు రాజీ పడిపోయేటువంటి వ్యక్తివా లేక దేవుని మీద అపారమైన నమ్మకం కలిగి జీవించేవాడివా? This is a wonderful testimony regarding
regarding Daniel. మరి దానియేలు మాటకు వస్తే ఇది ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యం. Daniel won't betray his faith. That is the second thing. రెండవ సంగతి, దానియేలు తన విశ్వాసమును విడిచిపెట్టడు ఆయన. Even at the threat of martyrdom, he will not leave his faith. అవసరమైతే హతసాక్షిగా కావలసి వచ్చినా గాని, అలాంటి మరణ బెదిరింపులు ఉన్నా దానియేలు ఎన్నడూ విశ్వాసం నుండి వైదొలిగేవాడు కాదు. The third thing what they know is, ఇక వాళ్ళకి తెలిసిన మూడవ సంగతి, their plan is flawless. ఇక వారు అనుకున్నటువంటి ప్రణాళిక పక్కా ప్రణాళిక, అందులో Daniel మార్పు is లేదు. going to die very surely. ఖచ్చితంగా ఇక దానియేలు చనిపోతాడు, చంపబడతాడు ఇక. And they can get promotion. కాబట్టి అప్పుడు వీళ్ళకి పదోన్నతులు వచ్చేస్తాయి Their అనుకున్నారు. promotions cannot be blocked by any foreign slave. కాబట్టి వారికి రావాల్సిన ఈ పదోన్నతులు ఎక్కడో పరాయి వాడైనటువంటి ఈ బానిస ద్వారా ఆటంకపరచబడవు ఇక. Oh, what a see, how many times without our knowledge, Satan with his agents, he will be planning so many traps like this. చూసారా, మనకు తెలియకుండానే సాతాను ఎన్ని విధాలుగా వాడి ఉరిలో పడేటట్టు లేదా ఉచ్చులాగా చేస్తా ఉంటాడు. Now what has happened? ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? Now when we come to verse 10, ఇక 10వ వచనానికి వస్తే, now when Daniel knew that this writing was signed, ఇట్టి శాసనం సంతకము చేయబడేనని దానియేలునకు తెలిసినప్పుడు. we do not know who told Daniel. దానియేలునకు ఎవరు చెప్పారో మనకు తెలియదు. Maybe a copy of that decree must have come to the table of Daniel. బహుశా ఈ సంతకం చేయబడిన ఈ శాసన పత్రం ఒకటి బహుశా దానియేలు టేబుల్ బల్ల మీదకి వచ్చుంటది. Don't forget, Daniel is in still authority at that time. మాట మర్చిపోవద్దు, అప్పటికి దానియేలు ఇంకాను అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తే. According to my understanding, at least Daniel was having two options. మరి నాకున్న ఈ గ్రహింపుని బట్టి బహుశా దానియేలుకి రెండు అవకాశాలు ఉంటాయి. And number one, మొదటిది, he can directly go to the king. నేరుగా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళగలడు. O king, రాజా, in my absence, who asked you to sign this? నేను లేనప్పుడు ఎవరు సంతకం చేయమన్నారు? I have not countersigned it. కదా, నేను దానికి ముందుగా అక్కడ నేను ఏమి సంతకం I పెట్టలేదు have కదా. not gone through this decree. ఈ శాసనాన్ని నేను ఇంకా చదవలేదు కదా. Every commandment from the king is first seen by me. రాజు యొద్ద నుండి వచ్చిన శాసనం గాని ఆజ్ఞలు ఏమున్నా కానీ మొదట నేను కదా చూడాలి. Now you can write that because Daniel has not seen it, the file is being sent to Daniel again for perusal. దానియేలు ఈ శాసనమును అతను చూడలేదు, అతను చదవలేదు కాబట్టి ఈ ఫైల్ ని మళ్ళా వెనక్కి పంపించేస్తున్నాం. So you cancel the decree. కాబట్టి ఈ శాసనము ఈ ఆజ్ఞను రద్దు చేయవచ్చు. Let us see what will happen if such a decree is passed. ఒకవేళ ఇలాంటి ఆజ్ఞలే గాని శాసనం జారీ అయిపోయిందంటే ఏం జరుగుతుంది? Daniel can directly go to the king and request the king to stop the implementation of the decree. దానియేలు నేరుగా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ శాసనం అమలు పరచబడకుండా ఉండడానికి అతడు మనవి చేయగలడు. Because Darius loved Daniel so much. ఎందుకనగా ఈ దర్యావేషు దానియేలుని బహుగా ప్రేమించాడు. Because what has happened the next day, from that we can understand. మరుసటి దినము జరిగిన సంఘటనలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. Forgetting that he is a great king, he ran like a madman to the lion's den. ఒక గొప్ప రాజు అనేటువంటి ఆ మాట, ఆ సంగతి మర్చిపోయి ఒక పిచ్చోడు పరిగెత్తినట్లుగా దానియేలు ఆ ఉన్న సింహ గుహల దగ్గర పరిగెత్తుకొచ్చాడు. Such a love Darius was having for Daniel. కాబట్టి దానియేలు అంటే దర్యావేషులకు అంత ప్రేమ. So if Daniel directly goes to Darius, కాబట్టి ఒకవేళ ఈ దానియేలు దర్యావేషు దగ్గరికి నేరుగా వెళ్ళగలిగితే Darius would have surely stopped or postponed that particular decree. ఖచ్చితంగా ఈ దర్యావేషు ఈ శాసనం సంతకం చేయబడిన శాసనం మార్చుండేవాడు లేదా రద్దు చేసుండేవాడు కూడా. But Daniel has not done that. కానీ దానియేలు ఇలాంటి పని ఏమీ చేయలేదు. But the second option before Daniel is, ఇప్పుడు దానియేలుకు ఉన్నటువంటి రెండో అవకాశం, he is still in power. అతడు ఇంకాను అధికారంలో ఉన్నాడు కదా. He can pass death punishment to all these 122 people. ఈ 120 మంది ఉన్నారు, 22 మంది, వీళ్ళందరికి మీద ఆయన మరణ శాసనాన్ని ఇవ్వొచ్చారు. They have violated the rule. ఎందుకనగా వీరు ఇక్కడ ఉన్న చట్టాన్ని అతిక్రమించారు. Though they are my subordinates who are working under me, వీరందరూ కూడా నా కింద పని చేసే వాళ్ళు అయినప్పటికీ without my knowledge they have gone to the king. నాకు తెలియకుండా వీళ్ళు నేరుగా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు. And suppose if Daniel gives such a decree, nobody can say anything. కాబట్టి ఇలాంటి ఒక చట్టము, ఇలాంటి ఒక శాసనాన్ని దానియేలుగా నియమించాడంటే ఎవరు ఏమి అనడానికి లేదు. I can root out all these enemies. కాబట్టి ఈ శత్రువులందరినీ కూడా నేను రూపుమాపగలను. He can give as the chief president a decree that all the 122 people must be executed. కాబట్టి ఒక ముఖ్యుడుగా, ప్రధానులకే ముఖ్యుడుగా ఈ 122 మందిని చంపేయడానికి ఆజ్ఞ ఇవ్వగలడు దానియేలు. Yeah, these are the two options before Daniel. ఇది దానియేలునకు రెండు అవకాశాలు ఉన్నాయి. Directly going to the king. నేరుగా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. Or at his level he can give a decree to
root out all these 122 లేదా people. తనకున్న అధికారం బట్టి ఈ 120 మందిని కూడా వేళ్లతో పెళ్లగించే అధికారం ఉంది ఆయనకి. But we know one thing. అయితే మనకు ఒక విషయం We తెలుసు, know about Daniel. దానియేలు గురించి మనకు తెలుసు This కదా. is not the first time he is facing that type of situation. ఇలాంటి పరిస్థితి దానియేలుకి ఇదేదో మొదటిసారి ఏమి కాదు. He knew about the dream, what Nebuchadnezzar had, and in how much trouble they were at that time. నెబుకద్నెజర్కి వచ్చిన కల గురించి దానియేలుకి బాగా తెలుసు. ఆ సమయంలో వారు ఎంత కలవరంలో ఉన్నారో కూడా తెలుసు. As an young man, as a new captive, how he faced that situation, we all know it. ఒక యవనస్తుడుగా అప్పుడే చెరలోనికి వచ్చిన వాడుగా ఆనాడున్న ఆ పరిస్థితిని ఎలా ఎదుర్కొన్నాడో మనకు తెలుసు. That we read in Daniel chapter 2. అది దానియేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయంలో చదువుతాం. And he knew about what has happened to his 3 friends in Daniel chapter 3, the fiery furnace. దానియేలు గ్రంథం 3వ అధ్యాయంలో దానియేలుకున్న 3 స్నేహితులకి మండుచున్న వేడిమి గల అగ్నిగుండంలో ఏమి జరిగిందో కూడా దానియేలుకు He has seen with his own eyes what has happened to Belshazzar. బెల్షస్సర్కి ఏమి జరిగిందో తన కళ్ళారా చూసినవాడు. How this Nebuchadnezzar went and ate grass. ఈ నెబుకద్నెజర్ పోయి గడ్డి మేసిన సంగతి కూడా దానియేలుకు Oh, తెలుసు. he knew all these things. ఇవన్నీ కూడా దానియేలుకు తెలుసు. In this time of trouble, ఇప్పుడు కష్టకాలంలో where to go? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మరి? Shall I go to the king? రాజు దగ్గర వెళ్ళాలా, Or shall I use the power of my pen to destroy all these people? లేకపోతే నాకున్న అధికారాన్ని బట్టి నా కలము ఉపయోగించి ఈ 122 మందిని సమూల నాశనం చేయాలనేటువంటి శాసనం తీయొచ్చా? He never opted for those things. ఇలాంటి వాటిని ఆయన అవకాశాలుగా Oh my తీసుకోలేదు. God, who is faithful all these 90 years. నమ్మదగిన దేవ 90 సంవత్సరాలు ప్రభు నాయుడు నమ్మకమైన దేవుడిగా ఉండినావు. In this situation, ఇలాంటి పరిస్థితిలో I will not go anywhere. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను. You are my refuge. నీవే నాకు ఆశ్రయం, You are my high tower. నీవే నాకు ఉన్నతమైన You are my దుర్గమైన, horn of salvation. నీవే నా రక్షణ శృంగం. Oh, David gives so many names to God in Psalm 18. 18వ కీర్తనలో దావీదు దేవుడికి ఎన్నో ఇలాంటి పేర్లు Oh, పెట్టాడు. that is the experience of Daniel. అదే దానియేలు అనుభవం కూడా. I will come to you only. నేను నీ చెంతకే వస్తాను. I will come to you నేను నీ only. చెంతకే వస్తాను. See, when Daniel heard this, ఎప్పుడైతే దానియేలు ఈ మాటలు విన్నాడో he was not in panic. ఆయన ఏమి బెదిరిపోలేదు, భయభ్రాంతులు He కాలే. knew very well the decree is passed just to kill him, none else. ఈ శాసనము కేవలం దానియేలుని చంపడానికే సంతకం చేయబడింది అన్న సంగతి దానియేలుకి బాగా తెలుసు. But he was not in panic. అయినా ఆయన ఏం బెదిరిపోలే. If you and I were in that అదే situation, ఆ పరిస్థితిలో నీవు నేను గాని ఉండుంటే how many people we would have run? ఎంత మంది దగ్గరికి మనం I వెళ్ళేవాడిని. do not know to how many people I would have gone. నేను ఎంత మంది దగ్గర వెళ్ళేవాడినో నాకు I తెలియదు. may be telling I am a believer. నేను విశ్వాసినని I am చెప్పుకోవచ్చు. telling that I am speaking in so many places. నేను ఎన్నో ప్రాంతాలకు వెళ్ళి వాక్యం చెప్తున్నానని But చెప్పుకోవచ్చు. our true colors will come out. కానీ- The true test of our faith will be seen when we are put into furnace. ఎప్పుడైతే మనము ఈ వేడిమి గల అగ్నిలో పడవేయబడతామో అప్పుడు మన అసలు విశ్వాసానికి పరీక్ష వస్తుంది. అప్పుడు అసలు రంగు నిజ స్వరూపం బయటపడుతుంది. Giving messages on faith, it is easy for me. I can give 100 messages. విశ్వాసం అనే అంశం పైన 100 వర్తమానాలు ఇవ్వగలం, అది సులువైందే. But when I am thrown into a place where my faith is tested, కానీ ఎక్కడైతే నా విశ్వాసానికి పరీక్ష జరుగుతుందో ఆ పరిస్థితిలో గాని నేను that పెట్టబడితే is my true colors will come out at that place. అక్కడ అసలు రంగు అనేది బయటపడుతుంది. This man has not gone anywhere. ఈ వ్యక్తి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళలేదు. There is, see, wonderful thing. There is no panic in him. చూడండి ఎంత అద్భుతమైన విషయమో, అతను అసలు బెదిరిపోలేదు, దాని గురించి ఏమి భయపడలేదు, ఆందోళన చెందలే. Yes, it is written in verse 10. 10వ వచనంలో రాయబడింది కదా. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went to his house so coolly. ఇట్టి శాసనము సంతకము చేయబడినని దానియేలు తెలుసుకొనినను అతడు తన ఇంటికి వెళ్ళాడంట. మామూలుగా ఉన్నాడు ఆయన. Yes, as usual, after the duty he has gone to his house. తన ఉద్యోగం పని అయిపోయిన తర్వాత యథావిధిగా ఇంటికి వెళ్ళాడంతే. Maybe some 1 or 2 well-wishers of Daniel must have said, మరి దానియేలు మేలు కోరేవారు ఎవరో ఒకరిద్దరు ఏమైనా చెప్పుండొచ్చు. "Sir, do you know why this thing is signed? అయ్యా, ఈ శాసనం ఎందుకు సంతకం చేశారో తెలుసా మీకు? Do you know what is the reason for that? దీనికి కారణం ఏంటో తెలుసా? To get rid of you. నీ నుండి వాళ్ళు విడిపించుకోవడానికి, నిన్ను నిన్ను వదిలించుకోవాలని 122 people went to the king. 122 మంది వీళ్ళంతా కలిసి రాజు దగ్గర వెళ్ళారు. To take care of yourself. కాబట్టి నువ్వు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. You go to the king. నువ్వు వెళ్ళు రాజు దగ్గర వెళ్ళు. Represent your case. కాబట్టి వెళ్ళు, నీ తరఫున ఏదైనా ఉంటే చెప్పుకో ఆయన దగ్గర వెళ్ళి. And what is the answer of Daniel? దానియేలు జవాబు ఏమిటి? Chup baito, don't bother. నోరు మూసుకొని ఉండండి రా బాబు, దీని గురించి మీరేం పట్టించుకోకర్లే,
మీరు మౌనంగా ఉండండి. This is not the first time for me. ఇది నాకేం మొదటిసారి ఏమి కాదు. You see the salvation of the Lord. చూసారా, యెహోవా కలుగజేయ రక్షణ చూడండి. With your own eyes you will see. మీ కళ్ళారా చూస్తారు మీరు. Very coolly he went into his house without any panic. ఎంత నెమ్మదిగానే, ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండానే దానియేలు తన ఇంటికి వెళ్ళాడు. Dear brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరి after సహోదరులారా, going to his house, తన ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత what Daniel has done, అక్కడ దానియేలు ఏం if చేశాడు? you read chapter 6 verse 10, మీరు 6వ అధ్యాయము 10వ వచనం చదివితే 7 important things Daniel has done there. అక్కడ దానియేలు 7 ప్రాముఖ్యమైన పనులు చేశాడు. A child of God will do such things. ఒక దేవుని బిడ్డ అనేవాడు ఇలాంటి పనులే చేస్తాడు. In the time of trouble, now if you are going through such a situation, Daniel is a very wonderful example for what to do in such a situation. కష్టకాలంలో ఒకవేళ నువ్వు ఇలాంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నావు అనుకో, ఆ పరిస్థితిలో ఏమి చేయాలి అనే దానికి దానియేలు ఒక చక్కని మాదిరిగా ఉంటాడు In మనకి. this dilemma, what I have to do? ఎలాంటి అయోమయమైన పరిస్థితిలో, గందరగోళమైన పరిస్థితిలో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలా అనే పరిస్థితిలో There ఉంటే is a solution from the life of Daniel. దానియేలు జీవితం నుండి మనకి పరిష్కార మార్గం What ఉంది. Daniel did? దానియేలు ఏం చేశాడు? 7 important things in only verse 10 we can see. కేవలం 10వ వచనంలోనే మనం చూస్తే దానియేలు 7 ప్రాముఖ్యమైన పనులు చేశాడు. And we are going to see in the next part వాటిని ఆ తర్వాతి భాగంలో మనం చూడబోతున్నాం. what Daniel has done. దానియేలు ఏమి What చేశాడు? all are those 7 things? ఆ 7 పనులు ఏమిటి? So that we may follow the same footsteps in our life also. తద్వారా మన జీవితాల్లో కూడా ఈ అడుగు జాడల్లో వెళ్ళడానికి Let us pray. రండి ప్రార్థన Let us చేసుకుందాం. pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, we thank thee for the lives of wonderful men and women of God whom thou hast recorded in the canon of the scripture. తండ్రి, మరి లేఖనాల్లో మీరు రాసినటువంటి గొప్ప దైవజనులు దైవజనురాలు వారి జీవితాలను బట్టి వందనాలు Oh, they చెల్లిస్తున్నాం. are of great inspiration to us. ప్రభా, వారు మాకు ఎంతో గొప్ప స్ఫూర్తినిచ్చేవారు. They were not having any wavering faith. ప్రభా, వారి విశ్వాసం ఏమాత్రం చంచలమైనది కాదు. Oh Lord, they were having courageous faith. ప్రభా, వారికి ధైర్యంతో కూడిన విశ్వాసం ఉండింది. Help us to follow their footsteps, O Lord. ప్రభా, వారి అడుగు జాడల్లో మేము వెళ్ళేదానికి సహాయం Help us in the second part ప్రభా, also. రెండవ భాగంలో కూడా మాకు సహాయం Help us to చేయండి. understand the principles. ప్రభా, ఈ నియమాలని అర్థం చేసుకున్న దానికి సహాయం In చేయండి. Jesus' precious name we pray. యేసు ప్రభు వారి అమూల్యమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. God bless you all. Please subscribe for more spiritual messages to the YouTube channel John Victor Telugu Messages.